آپ کو پتا ہے کہ انڈین ریاست بہار کی آفیشیل سیکنڈ لینگویج یعنی دوسری سرکاری زبان اردو ہے۔ ابھی ریسنٹلی بہار میں حکومت نے 208 نئے ڈگری کالجز قائم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا، جس نے ایک نئی سیاسی اور ثقافتی بحث چھیڑ دی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اردو اور کالجز کے قیام پر تنازع، ان دونوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ریاست کے محکمہ اعلیٰ تعلیم نے ان کالجز کے لیے 9000 سے زیادہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ پوسٹس کی منظوری تو دے دی ہے، لیکن اردو کو مضامین کی فہرست سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا ہے۔ بہار کے علاوہ انڈین ریاست اتر پردیش میں بھی ماضی میں اردو ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس کو منسوخ کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی نائب تحصیلدار جیسے کچھ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے اردو پر عبور کی شرط کو ختم کرنے پر احتجاج ہوئے ہیں۔ اردو پہ اٹیک ہونا یعنی ہماری تہذیب پہ ایک اٹیک ہونا ہے۔ اس ہفتے کے پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا انڈیا میں اردو زبان کو بتدریج irrelevant یا غیر اہم بنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی 2 اہم سوالات کا بھی جائزہ لیں گے۔ کیا یہ کسی مخصوص برادری کو دیوار سے لگانے کے لیے ایک سوچے سمجھے اور منظم عمل کا حصہ ہے، یا پھر ملک میں واقعی اردو کی جگہ کم ہو گئی ہے؟ اور اگر سرکاری کالجز میں اردو سے وابستہ تدریسی مواقع کم ہوتے ہیں تو اس کے مسلم نوجوانوں کے سماجی اور معاشی مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بہار میں 208 نئے کالجز کھلنے والے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ان کالجز میں پڑھائے جانے والے مضامین میں اردو شامل ہی نہیں ہوگی۔ ہم بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا کوئکلی بہار اور اردو کے بارے میں کچھ بیسک حقائق واضح کر لیتے ہیں۔ اردو بہار کی دوسری سرکاری زبان ہے، یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ بہار کی کل آبادی 12.7 کروڑ ہے اور اس میں سے مسلم آبادی 1.7 کروڑ یعنی کل آبادی کا کوئی 17% ہے۔ مجموعی طور پر بہار میں اس وقت 70 سے 80 ایسے کالجز ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے وہاں اردو کے پروفیسرز تعینات ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اسی سال مارچ میں ریاستی حکومت کی اردو ڈائریکٹریٹ نے اعلان کیا تھا کہ ریاست کی دوسری سرکاری زبان یعنی اردو کے فروغ اور اسے سرکاری محکموں کے روزمرہ کے انتظامی امور کا مؤثر حصہ بنانے کے لیے کم از کم 2000 اردو ٹرانسلیٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ یعنی ایک طرف اردو کے فروغ کی نئی نوکریوں کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف اسے کالجز کے کریکولم سے بظاہر نکالا جا رہا ہے۔ تو آخر معاملہ ہے کیا؟ آئیں آپ کو دلی لے چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھی مہتاب عالم موجود ہیں۔ تو مہتاب، بہار میں چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ ایک ون آف فیصلہ ہے جو ایسے ہی ہو گیا، یا پھر پالیسی کا حصہ ہے، اور اسے کتنی سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ابھی اس کو ایک ون آف فیصلہ ہی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے، لیکن ایک دوسری بات اور بھی کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ بی جے پی لیڈ حکومت میں لیا گیا ہے۔ مارچ اور اپریل کے اوائل تک وہاں جے ڈی یو کی حکومت تھی، جے ڈی یو لیڈ حکومت تھی، اور تب ایسے فیصلے نہیں لیے جاتے تھے، لیکن یہ بی جے پی کی حکومت میں لے گئے۔ تو لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ بی جے پی ایسا کر رہی ہے، تو ایک پالیسی میٹر بھی وہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جے ڈی یو ہے، جو کہ بی جے پی کی اتحادی پارٹی ہے اور وہ پاور میں بھی ہے، ان کے مائنورٹی سیل نے اس فیصلے کی، اس نوٹیفیکیشن کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اور اس سب پر جو بہار کی حکومت ہے وہاں سے کوئی رد عمل آیا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے؟ تو بہار کی جو حکومت ہے اس سے جو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں اس سے ہماری ساتھی سیٹو تیواری، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے وقت بھی دیا تھا، تو انہوں نے آن کیمرہ ہم سے بات نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن منسٹر سنجے سنگھ ٹائیگر نے اپنے بیان میں کہا کہ جو نئے کالجز کھلنے والے ہیں ان میں جولائی کے مہینے سے پڑھائی شروع ہوگی، اور ان میں ابھی صرف 6 سبجیکٹس کی پڑھائی ہوگی۔ ابھی اتنے ہی مضامین کی پڑھائی ہوگی جس میں ہندی اور انگریزی زبانیں بھی شامل ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مستقبل میں اور بھی زبانوں کو مضمون کے طور پر شامل کیا جائے گا۔
دیکھیں، ہم جب اس طرح زبان کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم کون سی زبان بولتے، پڑھتے، لکھتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں اس کا براہ راست اثر صرف ہماری روزمرہ کی زندگی اور بات چیت پر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا تعلق معاشرے میں ہمارے مقام اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے روزگار کے مواقع اور ان تک رسائی سے بھی ہے۔ آئے آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کراتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کا ان کی زندگی پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ ہمارے لیے جو ہے، جو ہم لوگ ابھی اردو زبان و ادب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا جو پریفرنس تھا ہمارا کہ ہم لوگ لیکچرر میں جائیں گے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہم لوگ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کریں گے، تو وہ تو ہماری اسٹیٹ میں ختم ہو گیا۔ ہم لوگ اب تو ہماری جو ڈسٹرکٹ میں جو 208 کالجز کھلنے والے ہیں، اس میں تو ہمارا سبجیکٹ ہے نہیں، تو اب سیدھے اس میں ہم لوگوں کو اب دوسرے اسٹیٹس کا رخ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز، اگر آپ اردو زبان و ادب دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو امکانات ہیں وہ بالکل گھٹ سے گئے ہیں، چونکہ NAP 2020 کو اگر دیکھا جائے تو سرکار اس میں اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کو فرسٹ پریفرنس دے رہی ہے، لیکن اردو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا NAP اس میں کہاں لائی کرتا ہے، دور دور تک اس میں نہیں دکھتا ہے۔ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو اردو کو دنیا بھر میں عموماً شاعری، غزل اور خطاطی کی زبان کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن انڈیا میں اردو کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ یہ زبان، جس کا جنم ہندوستان میں ہوا، صرف ادبی اظہار ہی نہیں بلکہ سیاسی فکر، عوامی بیداری اور صحافت کی بھی ایک اہم زبان رہی ہے۔ مغلیہ دور میں مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے باہمی میل جول سے جنم لینے والی اردو شمالی انڈیا سمیت ایک وسیع خطے میں پھیل گئی اور 19ویں اور 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں سیاست، ادب اور روزمرہ کی زندگی کی ایک مشترکہ زبان بن گئی۔ انڈیا کی تحریک آزادی کے دوران بھی اردو اخبارات اور رسالوں نے برطانوی اقتدار کے خلاف مزاحمت کی آواز بلند کی۔ ان کے پڑھنے والے مختلف مذاہب اور طبقات سے تعلق رکھتے تھے اور اردو اس دور میں سیاسی شعور اور قومی بیداری کے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر ابھری۔ ماضی قریب پر نظر ڈالیں تو اردو اپنی نرمی، لطافت اور بھرپور اظہار کی صلاحیت کے باعث طویل عرصے سے برصغیر کے ممتاز شعراء اور ادیبوں کی پسندیدہ زبان رہی ہے۔ ان بڑے بڑے ناموں میں صرف مسلم مصنف اور شاعر ہی نہیں بلکہ منشی پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، رتن ناتھ سرشار اور جگن ناتھ آزاد جیسے غیر مسلم نام بھی شامل ہیں۔ یہی زبان برسوں تک انڈین فلم انڈسٹری کے نغموں کی روح بنی رہی اور بالی ووڈ کے بے شمار یادگار گیت اردو کے الفاظ، محاوروں اور شعری روایات سے ہی اپنی خوبصورتی حاصل کرتے رہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا میں یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے جبکہ ہندو صرف ہندی بولتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، تاریخ اور برصغیر کی زمینی حقیقت اس تاثر کی تائید نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو صدیوں تک مختلف مذاہب، برادریوں اور طبقات کے درمیان رابطے کی مشترکہ زبان رہی ہے۔ اس کی ترویج اور ترقی میں مسلمان اور ہندو شعراء، ادیب اور دانشوروں نے اہم کردار ادا کیا اور اس کا ادبی اور ثقافتی ورثہ کسی ایک مذہبی شناخت تک محدود نہیں رہا۔ تو پھر اس تاثر کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں نے یہی سوال دلی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ماہر تعلیم اپوروانند سے پوچھا۔ اردو کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی عادت کچھ پرانی ہے، یہ بالکل حال کے سالوں کی نہیں ہے۔ یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اور صرف یہی نہیں، یہ خیال بھی تھوڑا پرانا ہو گیا ہے اور لیکن اب بہت جڑ جما گیا ہے، وہ یہ کہ اردو ہندوستان کے بٹوارے کی وجہ تھی۔ تو یہ چیز بھی ایک طرح سے کامن سینس کا حصہ ہے، آپ ہندو کامن سینس کا حصہ کہہ سکتی ہیں کہ اردو بٹوارے کی جڑ میں تھی۔ تو اس کانٹیکس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس وقت، چاہے اس کی تاریخ لمبی ہو جیسے کہ آپ نے کہا، لیکن اس وقت انڈیا میں اردو کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے؟ اردو پوری طرح سے مارجنلائزڈ زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اردو زندہ کیسے رہ گئی ہے یہ بہت حیرت کی بات، تعجب کی بات ہے، کیونکہ اردو کو ختم کرنے کے سارے جتن کیے گئے ہیں۔ تو اردو ایک ٹریجک زبان ہے جس کو ایستھیٹکلی کنزیوم کیا جاتا ہے،
लेकिन पॉलिटिकली जिस पर अटैक किया गया। आए अब जरा वापस बिहार चलते हैं। नए कॉलेजेस के क़याम के ऐलान के बाद जब ये वाज़ेह हो गया कि इन नए कॉलेजेस में उर्दू पढ़ाने वालों की कोई पोस्ट्स नहीं, तो इस पर समाजी तंजीमों और अक़लियती हुकूक़ के लिए काम करने वाले हलकों की तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आया। इन एतराज़ात के बाद बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने भी तशवीश का इजहार किया और महकमे तालीम को बाज़ाबिता तौर पर ख़त लिखकर अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की। कमीशन का मौक़िफ़ था कि उर्दू की हैसियत और इससे वाबस्ता तबकों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इस मामले का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाना चाहिए। मुख्तलिफ रियासती सतह के सियासी रहनुमाओं ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि आइंदा भर्तियों के अमल में उर्दू के असातिज़ा की आसामियाँ मुख्तस की जाएं। इन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान होने के नाते उर्दू को नज़रअंदाज करना न सिर्फ लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन यानी लिसानी नुमाइंदगी के उसूलों के ख़िलाफ़ है, बल्कि इससे उन हज़ारों नौजवानों के रोज़गार के मौक़े भी मुतासिर हो सकते हैं जो उर्दू ज़बान और अदब में आला तालीम हासिल कर चुके हैं। यहाँ जो पहला सवाल जहन में आता है वो ये है कि आखिर उर्दू को इन नए कॉलेजेस से एक्सक्लूड क्यों किया गया। BBC दिल्ली के हमारे साथी मेहताब आलम ने काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल से इस बारे में बात की। मेरा ख्याल ये है कि चूँकि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है और 21 लेवल पर ऐसा हुआ, ये तो देखने की चीज़ है और जानने की चीज़ है, लेकिन होना चाहिए। जहाँ तक मैं अपना एक तासुर आपको ये दे रहा हूँ कि ये चूँकि उर्दू एक वहाँ पर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती तो इसकी गुंजाइश कम थी, लेकिन जब सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है तो मुझे लगता है कि किसी सतह पर कोई चीज़ ऐसी हुई है ज़रूर जिसकी वजह से उसको हम ये कह सकते हैं कि हेस्ट में लिया गया हो फैसला, या मुमकिन हो कोई चीज़ कहते हैं जिसको अनफॉर्सिन कोई एरर हो। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जहाँ तक मेरी जानकारी है उस पर इश्तहार या इस तरह की जो चीज़ें थी उसमें उर्दू का नाम ज़रूर शामिल था। बाद में ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर एक बार देखने की समझने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो इस पर बातें हो रही हैं वो भी कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। मसलन आप हाल के दिनों में अगर आप पिछले 3-4-5 सालों का अगर आप डाटा देखें अगर आप, तो बिहार में ख़्वाह वो असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर, ख़्वाह वो असिस्टेंट ट्रांसलेटर, इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हुए। तो और ब्लॉक की सतह पर और सब डिवीज़न की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर सब हुए। आप अगर प्राइमरी लेवल से लेकर के सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी अगर आप देखते हैं तो ये भी गवर्नमेंट ने तकरीबन 16,000 अपॉइंटमेंट्स किए। और कॉलेजेस में भी हर कॉलेज में अपॉइंटमेंट्स हुए, 2020 में भी हुए और 2024 में भी हुए, वो तकरीबन 150 के आसपास है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई सूबा नहीं है जहां ये डाटा आपको मिल पाएगा जहां उर्दू के प्रमोशन के लिए सरकार ने इतने लेवल पर काम किया है। एक जानकारी और आपको दे दें, 2000 पोस्ट सैंक्शन हो चुकी है असिस्टेंट ट्रांसलेटर के लिए, जो और ब्लॉक में या और सारे ऑफिस में लगाए जाएंगे। सिर्फ उसका एग्ज़ाम होना, उसकी वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर वो भी होगी। बिहार से आपको इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जहां पिछले 130-31 साल से उर्दू वाहिद सरकारी ज़बान रह चुकी है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उर्दू की बदलती हुई हैसियत पर बात करने से पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि वादी कश्मीर में बोली जाने वाली कश्मीरी, जम्मू में बोली जाने वाली डोगरी और तारीख़ी जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली दीगर ज़बानों, उनके स्टेटस, उनके सरकारी ज़बान न होने की बहस एक अलग बहस है और आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हकीकत यह है कि 1 सदी से ज़्यादा अरसे से जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ज़बान उर्दू रही है। माहिरीन कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे में कानूनी और इंतज़ामी सतह पर होने वाली सिलसिलेवार तब्दीलियों के नतीजे में उर्दू की ये तारीख़ी हैसियत बतदरीज कमज़ोर होती गई है। इसकी ताज़ा तरीन कड़ी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के हालिया फैसले हैं, जिनके तहत नायब तहसीलदार जैसे अहम इंतज़ामी ओहदों के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू यानी उर्दू का अमली इल्म लाजमी शर्त नहीं रहा। इस इक़दाम ने वादी कश्मीर में एक नई सक़ाफ़ती बहस को जन्म दिया है। ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने गुज़श्ता माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की थी कि उर्दू को ख़त्म करने का कोई हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। श्रीनगर से हमारे साथी राज मसरूर। 1889 में उस वक्त के डोगरा हुक्मरान महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू ज़बान को कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया था। उसकी वजह ये थी कि कश्मीर के डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स में उर्दू समझी जाती थी। 1947 में तकसीम हिंद के बाद यहाँ की मकामी कश्मीरी गवर्नमेंट ने भी उर्दू को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिटेन किया।
लेकिन 2020 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के फौरन बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में तरमीम करके इंडियन हुकूमत ने उर्दू के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी और कश्मीरी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। अब 2026 में लैंड रिकॉर्ड से मुतल्लिक महकमों, खासतौर से रेवेन्यू में जो इम्तहानात दिए जाते हैं जॉब्स के लिए, उसमें उर्दू का बेसिक क्राइटेरिया हटा दिया गया। इस ताज़ा सरकारी फैसले पर यहाँ के सियासी और समाजी हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उनका कहना है कि आज की नई नस्ल उर्दू समझ और बोल तो पाती है, लेकिन रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। इसकी वजह दहाइयों से उर्दू के तई ऑफिशियल अपैथी को बताया जाता है। ज़बान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हलकों का कहना है कि ये महज इंतज़ामी इस्लाहात या मॉडर्नाइजेशन का मामला नहीं, बल्कि कश्मीर की मुनफरिद तहज़ीबी और तारीख़ी शनाख्त से जुड़ी एक अहम अलामत को बतदरीज बैकग्राउंड में धकेलने का अमल है। उनके मुताबिक उर्दू सिर्फ एक दफ्तरी ज़बान नहीं, बल्कि एक सदी से ज़्यादा अरसे तक रियासत के इंतज़ामी, अदालती और समाजी ढांचे का बुनियादी हिस्सा रही है, जिसकी वजह से इसकी हैसियत में तब्दीली को बहुत से लोग अपनी सकाफ़ती शनाख्त के तनाजुर में भी देख रहे हैं। मैंने इस बारे में कश्मीर में उर्दू काउंसिल के चेयरमैन AR हंजूरा से बात की और उनसे पूछा कि क्या कश्मीर में उर्दू ज़बान की अहमियत कम होती जा रही है। आज का जो सिनेरियो है, इसमें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ज़्यादातर इनकी तादाद बढ़ गई है, तो ये भी एक वजह है कि बच्चे अब ज़्यादा उर्दू की तरफ राग़िब नहीं है, जो नए बच्चे हैं, नए पौध के बच्चे हैं। और दूसरी तरफ से कि एवेन्यूज़ कम होते जा रहे हैं उर्दू ज़बान जो पढ़े, उर्दू लिटरेचर जो पढ़े। हाल ही में काफ़ी मुजाहरे भी हुए थे कश्मीर में कि उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कुछ सरकारी नौकरियां भी इस तरह की हैं जहां मैंडेटरी एक उर्दू की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसको ड्रॉप कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? और हाल ही में इन्होंने वो नायब तहसीलदार और पटवारी की पोस्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने उर्दू लाजमी पहले हुआ करता था, उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू जानना, उर्दू ज़बान जानना, लेकिन अब उन्होंने उसको वहाँ से हज़फ किया है उस सिलेबस से, उसके एग्ज़ामिनेशन से। तो अभी उसको कहना पड़ा कि नहीं, हमने अभी वो फाइल अप्रूव नहीं की है, प्रपोज़ल आया था लेकिन अभी हमने वो बंद नहीं किया है, अभी वो चल रहा है, तो उसको कहना पड़ा। इसीलिए ये एजुटेशन और ये सिलसिला शुरू हुआ था यहाँ। देखिए, आज जिस ज़बान को हम उर्दू के नाम से जानते हैं, माहिरीन के मुताबिक ये मुश्तरका ज़बान बरसग़ीर में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, सक़ाफ़तों और ज़बानों के बाहमी मेल जोल से वजूद में आई और इसके इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ मराहिल में इस ज़बान को अलग अलग नामों से पुकारा गया। हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू। बाज़ माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में उर्दू के ज़वाल से ख़ास तौर पर इंडिया की मुस्लिम बिरादरियों की कल्चरल आइडेंटिटी और सोशल कोहीशन यानी सकाफ़ती शनाख्त और समाजी हम आहंगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान नहीं, बल्कि एक अदबी, तारीख़ी और तहज़ीबी रिवायत की अलामत है, जिसके कमज़ोर पड़ने से उन समाजी और सकाफ़ती रवाबित पर भी असर पड़ सकता है जो तवील अरसे से मुख्तलिफ़ बिरादरियों को जोड़े हुए हैं। खैर, ये भी सच है कि इस मामले पर आरा मुनक़सिम है। बाज़ हल्के इसे ज़बान और तालीम की बदलती तरजीहात का नतीजा करार देते हैं, जबकि दूसरे इसे एक वसी तर सकाफ़ती और सियासी तनाजुर में देखते हैं, जहाँ उर्दू की अवामी और इंस्टीट्यूशनल मौजूदगी में कमी दरअसल शनाख्त और नुमाइंदगी के सवालात से जुड़ी है।